ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ اس وقت کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب اسے پورچ میں رافع کی گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ اندر تک کانپ گئی، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے اوپر قابو پایا اور یوں ظاہر کرنے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس کا ہاتھ بار بار کپ کپا رہا تھا، برتن بار بار اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر رہے تھے۔ آمنہ بیگم نے جب اپنی بہو کی یہ حالت دیکھی تو اسے تسلی دیتے کہنے لگی، فکر مت کرو، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ نہیں امی، آپ کو ان کے غصے کو نہیں جانتی، جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ ایک بار پہلے بھی وہ مجھ پر ہاتھ اٹھا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ آمنہ بیگم نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑتے فکر مندی سے بولی، تم نے مجھے اس بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ امی، آپ کو بتانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ کون سا وہ آپ کی کوئی بات سنتے ہیں؟ وہ تو ہمیشہ اپنی من مانی کرتے ہیں۔ ساری غلطی میری ہے، مجھے تمہیں اس جگہ پر نہیں پھنسانا چاہیے تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اسے تم سے محبت ہو جائے گی۔ محبت کا اظہار تو وہ بھی مجھ سے کرتے ہیں، وہ بھی اس کے دعوے دار ہیں، مگر اپنے غصے پر قابو پانا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ کب وہ قابو پانا سیکھیں گے، مگر مجھے ایک بات کا اندازہ ہے، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ خدا کا واسطہ ہے بیٹی، اس طرح کی باتیں نہ کہو، بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، کیا پتہ کون سا وقت قبولیت کا ہو۔ امی، میں اب تھک گئی ہوں، خدا کی قسم میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے اور نہ ہی مجھ میں اتنی برداشت ہے کہ میں صبر کر سکوں۔ میرا دل کرتا ہے میں یہاں سے کسی ایسی جگہ بھاگ جاؤں جہاں پر کوئی بھی مجھے تلاش نہ کر سکے اور رافع تو مجھے ڈھونڈ ہی نہ سکے۔ جب میں انہیں دیکھتی ہوں تو میرا دل ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے۔ ایسا تو کسی رشتے میں نہیں ہوتا۔ ارے میں نے تو سنا تھا کہ میاں بیوی کا رشتہ بہت پاکیزہ ہوتا ہے اور بہت خوبصورت ہوتا ہے، مگر میرا رشتہ ایسا کیوں نہیں؟ میرے رشتے میں صرف اور صرف دراڑیں کیوں ہیں؟ مجھے وہ ساری خوشیاں کیوں نہیں مل رہی جس کی میں حقدار ہوں؟ کیوں ہر بار مجھ تکلیف سے گزرتی ہوں؟ بیٹا، تم باتوں کو کچھ زیادہ ہی ذہن پر سوار کر لیتی ہو۔ تمہیں اتنا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی، بلکہ تم تو لاکھوں عورتوں سے اچھی زندگی گزار رہی ہو۔ آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ سچ نہیں ہے، حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ آپ صرف وہ دیکھ رہی ہیں جو ظاہر ہے، جو چھپا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتی۔ اب کی بار مہرو نے بے دردی سے آنسو صاف کیے اور خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت بھی وہ گھر کے اندر داخل ہوا اور اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہنے لگا، مہرو کہاں ہے؟ اسے ابھی اور اسی وقت یہاں پر بلائیں۔ آمنہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پرسکون کرتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ اتنے غصے میں کیوں لگ رہے ہو؟ پہلے بیٹھو، پانی وغیرہ پیو، اپنے آپ کو تھوڑا سا نارمل کرو، پھر اس بچی سے بات کرنا۔ نہیں امی، پہلے اسے بلائیں۔ جب میں نے اسے منع کیا تھا کہ وہ اپنی ماں کے گھر نہیں جائے گی تو کیا اسے میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ بیٹا، وہ اپنی ماں کے گھر ہی گئی تھی، کون سا تمہارے کسی دشمن کے گھر چلی گئی جو تم نے اتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے؟ اس کا بھائی میرا دشمن ہی ہے اور اس بارے میں آپ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں۔ آپ شاید بھول گئے ہیں کہ اس نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ بیٹا، میں کچھ بھی نہیں بھولی، لیکن میں نے وہ سب معاف کر دیا ہے۔ بہتر ہے کہ تم بھی معاف کر دو۔ امی، مجھ میں آپ جتنا ظرف نہیں ہے اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو نظر انداز کر دوں۔ اس کو بلائیں، میں نے اس سے بات کرنی ہے۔ اگر تم نے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی یا اگر تم نے اسے ڈانٹا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اس وقت تک آپ کی بات مانتا تھا جب تک میرا اس سے نکاح نہیں ہوا تھا، تب تک میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی میں اس پر حق رکھتا تھا، لیکن اب میں اس پر حق رکھتا ہوں۔ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس سے پوچھوں کہ وہ میرے حکم کے خلاف کیوں جاتی ہے، اور آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ ہم میاں بیوی کے معاملات کے درمیان آئیں۔
میں نہیں چاہتا کہ میں آپ سے بدتمیزی کروں، اور نہ ہی میں کوئی سخت الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں اور باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو کچھ بھی ہوگا یہ سب کچھ اس کی اپنی نادانی کی وجہ سے ہوگا۔ وہ اپنی ماں کو وہاں سے بھیج چکا تھا اور اب اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ مہرو کا پورا وجود اس وقت خوف سے کانپ رہا تھا۔ ابھی کل رات ہی تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی تھی۔ اسے یوں لگا تھا جیسے رافع بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، اب وہ اس پر غصہ نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے ڈانٹے گا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ تو ایک چھوٹی سی غلطی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں پر مہرو غلطی کرے گی اور وہ وہیں پر حساب لینے پہنچ جائے گا۔ وہ آج کچھ ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا۔ دراصل اس نے 3 دن مری میں ہی گزارنے تھے، مگر جب اسے اس بارے میں پتہ چلا کہ وہ اپنی ماں کے گھر گئی ہے تو وہ مری جانے کے بجائے گھر چلا آیا۔ اس نے اپنی کروڑوں کی میٹنگ کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اسے اس چیز پر غصہ تھا کہ اس کی بیوی نے اس کا حکم کیوں نہیں مانا۔ جب کافی دیر تک وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تو وہ تن فن کرتا خود ہی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زور سے دروازہ بجایا مگر دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ مہرو ابھی اور اسی وقت دروازہ کھولو، ورنہ میں کچھ ایسا کر گزروں گا جس پر تمہیں ساری عمر پچھتاوا ہوتا رہے گا۔ نہیں، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، تم مجھ سے انکار کر رہی ہو، تم جانتی بھی ہو کہ اس کی کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، میں ہر چیز سے اچھے طریقے سے واقف ہوں، اور اب آپ کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ میں تھک چکی ہوں۔ مجھ میں مزید ہمت نہیں کہ میں آپ کا ظلم و ستم برداشت کر سکوں۔ اگر آپ کو میری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے یا آپ مجھ پر رحم نہیں کر سکتے تو بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیں۔ روز روز مجھ سے یہ سزائیں برداشت نہیں ہوتی۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں آپ کی بیوی نہیں بلکہ کوئی خادمہ ہوں۔ ایک ذرا سی غلطی ہو جاتی ہے اور آپ حساب لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ارے میں بھی انسان ہوں، خطاؤں کا پتلا ہوں۔ جس طرح آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو سکتا ہے بالکل اسی طرح مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ کیوں آپ مجھے فرشتہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں؟ میں فرشتہ نہیں بن سکتی۔ وہ ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ وہ واقعی بہت درد میں مبتلا نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو رافع بھی خاموش ہو گیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کا خاندانی غصہ عود آیا۔ یہ جو تمہارے منہ میں اتنی لمبی زبان آ گئی ہے، سب سے پہلے تو میں اسے کترتا ہوں تاکہ سارے فساد ہی ختم ہو جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر ابھی تک وہ لاک ہی تھا۔ اس کا پارا غصے سے گھم گیا اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ توڑ ڈالا۔ وہ جو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، ایک دم سے اونچی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہ دشمن جاں کھڑا تھا۔ آپ یہاں؟ ہاں میں یہاں پر ہی موجود ہوں۔ ذرا مجھے بتاؤ، تھوڑی دیر پہلے تم کیا بات کر رہی تھی؟ کہ تمہیں میری زندگی سے نکلنا ہے۔ یہ کہہ کر رافع نے اس کا منہ دبوچا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نفرت بھرے لہجے میں کہنے لگا، صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتی کہ تم نے اپنے پرانے عاشق سے ملنے کے لیے جانا ہے؟ تمہیں اس کی یاد آ رہی ہے۔ آج بھی تم اس سے ملنے کے لیے ہی گئی تھی، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی۔ خاموش ہو جائیں، خدا کے لیے خاموش ہو جائیں۔ آپ کی یہ باتیں مجھے تکلیف پہنچا رہی ہیں۔ آپ مجھ پر پھر سے الزام لگا رہے ہیں۔ آپ میرے کردار پر وار کر رہے ہیں۔ آپ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ میرے پاس اس کا ثبوت بھی موجود ہے۔ پچھلی بار بھی تم اسی کے گھر گئی تھی۔ میری کسی زمانے میں اس سے منگنی ہوئی تھی، لیکن وہ منگنی ٹوٹ گئی۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں نے نہ تو دوبارہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی اس نے کبھی مجھ سے کوئی رابطہ کیا۔ تو پھر کیوں جاتی ہو بار بار منہ اٹھا کر اس کے گھر؟ کیا ملتا ہے تمہیں وہاں جا کر؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے کتنی تکلیف پہنچتی ہے؟ میں بھی تو ایک انسان ہوں۔ میرے دماغ میں بھی تو یہی بات جاتی ہے کہ تم نے اس سے ملنا ہوتا ہے۔
وہ اس لیے کیونکہ آپ مجھ پر یقین نہیں کرتے۔ اگر آپ مجھ پر یقین کرنا شروع کر دیں تو نہ آپ خود پریشان ہوں اور نہ ہی مجھے پریشان کریں۔ اپنی فضول کی باتیں اپنے پاس رکھو، مجھے یہ سب سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر بات اس بارے میں ہو رہی ہے کہ تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی، کیونکہ اب میں مزید آپ کا اس طرح کا کوئی فضول حکم نہیں مان سکتی۔ میں اپنی ماں کو یاد کرتی ہوں، میرا بھی ان سے ملنے کا دل کرتا ہے۔ بھائی نے جو کچھ بھی کیا ان سے نادانی ہو گئی، وہ آپ سے معافی مانگ چکے ہیں اور میں بھی آپ سے معافی مانگ چکی ہوں۔ آپ ہمیں معاف کیوں نہیں کر دیتے آخر؟ آپ کیوں ہر بار فساد کھڑا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں؟ آپ ان ساری چیزوں کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ بس کر دیں خدا کے لیے، بس کر دیں۔ میں تھک گئی ہوں، میرا دماغ جھنجھنا جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں ایک قید خانے میں زندگی گزار رہی ہوں۔ یہاں پر مجھے گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اب مزید کچھ کہتی، رافع نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس انسان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھنے لگا اور پراسرار لہجے میں بولا، تمہیں گھٹن ہو رہی ہے نا؟ تو چلو تمہاری یہ گھٹن بھی دور کر دیتا ہوں، تمہیں اس قید سے بھی آزادی دلا دیتا ہوں۔ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اگر تم مجھے آس پاس بھی نظر آئیں تو تمہیں گولی سے اڑا دوں گا۔ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ فی الحال میں یہ بات مکمل طور پر نظر انداز کر رہا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ابھی اور اسی وقت میرے دل میں تمہارے لیے صرف اور صرف نفرت موجود ہے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں رات کے اس پہر کہاں پر جاؤں گی؟ کچھ تو مجھ پر رحم کریں۔ یہ تمہیں بحث کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال چکا تھا، اور وہ بھی کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ کھینچے چلی جا رہی تھی۔ اونچی آوازوں پر آمنہ بیگم بھی باہر نکل آئیں۔ بیٹے کی اس حرکت پر انہوں نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے گھر کی عزت کے ساتھ کون اس طرح کا سلوک کرتا ہے؟ امی، جب تک اسے ایک بار سبق نہیں سکھاؤں گا تب تک اسے عقل نہیں آئے گی۔ ذرا آج کی رات اسے باہر گزارنے دیں تاکہ اسے پتہ چلے۔ رافع، تم سچ مچ پاگل ہو گئے ہو۔ وہ کوئی لڑکا نہیں ہے، ایک لڑکی ذات ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ تو ہوش کے ناخن لو۔ مجھے اب کچھ بھی سننا سمجھنا نہیں ہے۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے اب اسی پر عمل کرنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دھکا دے کر اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ مہرو کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر سامنے کھڑے شخص کو تو جیسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اسے تو صرف اور صرف اسی چیز سے غرض تھی کہ اس عورت نے اس کے حکم کے خلاف جانے کی کوشش کی تھی۔ وہ کیسے یہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا؟ وہ اسے باہر نکال کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ آمنہ بیگم نے گارڈ کو ہدایت کی کہ وہ مہرو بی بی کے پیچھے پیچھے جائے، اور اگر انہیں کوئی بھی تکلیف پہنچے تو انہیں لے کر واپس حویلی پہنچ جائیں اور اس کی حفاظت کریں۔ گارڈ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ فکر مت کریں۔ اس لڑکی پر ایک اور پابندی یہ بھی عائد کی گئی تھی کہ وہ اس دوران اپنے گھر جانے کی کوشش نہیں کرے گی۔ اگر اس نے دوبارہ سے اپنی ماں کے گھر قدم رکھا تو وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں پر چھوڑ دے گا۔ اس کا شمار اچھی بیٹیوں میں ہوتا تھا، اور وہ ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں سے جب ڈولی اٹھتی ہے تو ماں پہلے ہی اپنی بیٹی کو نصیحت کر دیتی ہے کہ طلاق کا دھبا لے کر اس گھر میں واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں پر تمہاری کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وہ بھی انہی لڑکیوں میں سے تھی جو کہ اس نام سے بہت گھبراتی تھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ رافع کی ساری باتیں برداشت کر رہی تھی۔ آج نہ جانے کیا ہو گیا تھا، وہ خود بھی کنٹرول نہیں کر پائی تھی اور ایسے الفاظ ادا کر ڈالے تھے جس پر اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے نازک دل کی مالک تھی۔ جب بھی کسی کو کچھ برا کہتی تھی تو اس کو اپنے دل میں تکلیف پہنچتی تھی۔ کئی دن اس بارے میں ہی بیٹھی سوچتی رہتی تھی۔ وہ گھر سے باہر نکل تو گئی تھی،
लेकिन अब उसे अंधेरे से शदीद खौफ महसूस हो रहा था। बचपन से ही उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। अभी जिस गली में वो चल रही थी वो गली मुकम्मल तौर पर वीरान थी। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जिस गार्ड को उसकी बेगम साहिबा ने उसके पीछे भेजा था वह एक कॉल आने पर पीछे ही रुक गया था। वो यही सोच रहा था कि बीबी साहिबा ज़्यादा दूर नहीं गई होंगी, इसीलिए कॉल पर बात करने के बाद उनके पीछे जाऊंगा। उसने लापरवाही का मुजाहरा किया था और यहीं पर उसने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। वो जो थोड़ी देर पहले ही गली के कोने में जाकर खड़ी हुई थी, अचानक ही उसे महसूस हुआ जैसे एक गाड़ी थोड़े फासले पर जाकर रुकी हुई। नजरें उठाकर देखा तो वहां पर एक बड़ी काली गाड़ी खड़ी थी जिसमें से कुछ लड़के तेजी से बाहर निकल रहे थे। उन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई। इससे पहले कि वो वहां से भाग जाती, लड़का उसके सर पर पहुंच चुका था। वो उसे अपने साथ घसीटते हुए गाड़ी में डालने लगा। वो इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने खुद को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। अकराम खान ज़ादा, जो कि थोड़ी देर पहले उस मोहल्ले में दाखिल हुआ था, उसने मेहरू को अपने घर से बाहर निकलते देख लिया था। उस वक्त ही उसमें उस शहर से थोड़े ही फासले पर मौजूद अपने गार्ड्स को कॉल करके बुला लिया। उसके पास ये बेहतरीन मौका था और वो ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता था। उसी के कहने पर उसके लोग वहां पर पहुंच गए थे और अब उसे किडनैप करके ले जा चुके थे। फरहान, जो कि थोड़ी देर पहले वहां पर पहुंचा था, जब उसने कुछ लोगों को बीबी साहिबा को गाड़ी में डालते देखा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उनके पीछे जाने की कोशिश की, मगर गाड़ी उसकी नज़रों से ओझल हो गई थी। अंधेरा होने की वजह से नंबर प्लेट भी ठीक तरह से नज़र नहीं आ रही थी। राफे ने जब से मेहरू को घर से बाहर निकाला था तब से बेचैनी से सहन में ही चक्कर काट रहा था। आमना बेगम तासुफ से उसके चेहरे को देख रही थी। छोटे छोटे कदम उठाते उसके पास गईं, उसके कंधे पर हाथ रखते कहने लगी, मैंने तुम्हें समझाया भी था कि उसको खुद से दूर करके तुम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही तकलीफ पहुंचाओगे। अब देखो कैसे उसके लिए परेशान हो रहे हो। तुम्हें वो काम करने की ज़रूरत ही क्या होती है जिस पर बाद में तुम्हें पछताना पड़ता है। मैं अभी उसे वापस लेकर आता हूँ और उससे माजरत करता हूँ। अम्मी, मैं अपना क्या करूँ? मुझे छोटी छोटी बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है, फिर मुझे समझ नहीं लगती, मैं कुछ भी कर गुजरता हूँ। यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। इस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। हम ना सिर्फ उसे तुम तकलीफ दोगे बल्कि अपने आप को भी नुकसान पहुँचाओगे। और उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, मैंने गार्ड को उसके पीछे भेजा है। थोड़ी देर के बाद मैं उसे कॉल करूँगी और वो उसे वापस ले आएगा। तुम टेंशन ना लो और अपने कमरे में जाकर आराम करो। वो अपने बेटे को तसल्ली दे ही रही थी कि फरहान परेशान शक्ल लिए हवेली के अंदर दाखिल हुआ। गज़ब हो गया है साहब, गज़ब हो गया। उसके वावेला मचाने पर दोनों माँ बेटा परेशान हो गए। राफे उसे डांटते हुए कहने लगा, सीधे तरीके से बताओ कि क्या हुआ है, ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं। साहब, वो बीबी साहिबा को कुछ लड़के गाड़ी में बिठा कर ले गए हैं। पता नहीं वो कौन थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तादाद में ज़्यादा थे और उन्होंने बहुत जल्दबाजी से काम लिया। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो? साहब जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मेरी नज़रों के सामने वो उन्हें अपने साथ घसीटते हुए लेकर चले गए हैं। क्या तुमने उसकी गाड़ी का नंबर देखा था? नहीं साहब जी, बहुत अंधेरा था, मैं ठीक तरह से देख नहीं पाया। लानत हो तुम पर, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। परेशानी से उसने मोबाइल निकाला और सफ्तर को कॉल मिलाने लगा, जो कि उसका दोस्त था और पुलिस में था। क्या हो गया है यार, क्यों आधी रात को परेशान कर रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले ही थाने से घर आया हूँ, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, फिलहाल तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता। दूसरी तरफ से उसे दोस्त की थकी हुई आवाज़ सुनाई दी, अभी और इसी वक्त उठो और मेरे घर पहुँचो। क्या हो गया? क्या कोई परेशानी की बात है? तुम्हारी भाभी को कुछ लोग गाड़ी में डाल कर ले गए हैं,
मुझे पता लगाना है कि वो लोग कौन हैं। एक बार अगर मुझे उनके बारे में पता चल गया तो तुम देखो कि मैं उनका क्या हाल करता हूँ। उनका वो सलूक करूँगा कि उनकी रूह मरने के बाद भी मेरे खौफ से कांपती रहेगी। वो दोबारा से गजबनाक हो गया था। उसका चेहरा लाल था, जबकि आंखें देखकर यूं महसूस होता था जैसे खून टपक रहा हो। बेटा, तुम्हें उसे घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। अम्मी, आप काइंडली खामोश हो जाएं। आप इस तरह की बातें करके मुझे मजीद परेशान कर रही हैं। हो गई है मुझसे गलती, जानता हूं। मैं अब क्या इसी बात को दोहराती रहेंगी? फिलहाल हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज मेहरू को ढूंढना है। तुम्हें क्या लगता है वो कौन लोग होंगे? सिकंदर तो कभी ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें इतनी जुर्रत ही नहीं। वो तो सिर्फ पीठ पीछे ही वार कर सकता है। इस वजह से मैं उसकी तरफ से बेफिक्र हूं। ये मेरे किसी और दुश्मन का काम है जो सारा वक्त इसी इलाके में मौजूद रहता है। पिछले कुछ दिनों से मैं भी यूं महसूस कर रहा हूं जैसे कोई मेरी गाड़ी का पीछा कर रहा हो। मैंने उसे अपना वहम करार दिया और इस बात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। मगर आज जो कुछ भी हुआ है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि किसी इंसान ने हमारे घर पर नज़र रखी हुई है। न सिर्फ घर पर बल्कि घर के हालात पर भी उसकी कड़ी नज़र है। उसे अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और वो यकीनन मुझे तबाह करना चाहता है। क्या ये मेहरू के मंगेतर का काम हो सकता है? आमना बेगम ने फिक्रमंदी से दोबारा सवाल किया तो वो बोला, नहीं, वो भी ये काम नहीं कर सकता। वो एक नंबर का डरपोक इंसान है। मेरी कुछ दिन पहले उससे मुलाकात हुई थी। वो मुझे देखकर ही हाथ जोड़ते माफ़ी मांगने लगा था। हालांकि मैं ये जानता हूँ कि उस बेचारे की कोई गलती नहीं और ना ही उसका मेरी बेगम के साथ किसी तरह का कोई ताल्लुक है, मगर उसके बावजूद वो मुझसे बहुत ज़्यादा घबराता है। आपको पता है, वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है। उसके सर पर 7 बहनों की जिम्मेदारी है। वो कभी भी इस तरह की नादानी करने की जुर्रत नहीं करेगा। खैर, ये काम जिसका भी है, मैं बहुत जल्द उसे ढूंढ निकालूंगा और उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो सारी उम्र पछताता रहेगा। मेहरू अभी तक बेहोशी। इकराम खानजादा थोड़े ही फासले पर बैठा बहुत ही गौर से उसके चेहरे को देखता चला जा रहा था। उस औरत को हासिल करने के लिए उसने बहुत से जतन किए थे, लेकिन फिर भी नाकाम रहा था। इतने अरसे के बाद वो उसे अपने कमरे तक लाने तक कामयाब हो गया, मगर उसका फिलहाल इस औरत के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था और यही बात अब उसे तकलीफ पहुंचा रही थी। अगर वो चाहता तो बगैर किसी ताल्लुक के उस पर अपना हक साबित कर सकता था, मगर वो उस मासूम लड़की पर तशद्दुद नहीं करना चाहता था। मेहरू को मुसलसल अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी। उसने आंखें खोल कर देखा तो थोड़े ही फासले पर वो जालिम इंसान बैठा था। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। क्यों, तुम्हें यहाँ पर किसी और की मौजूदगी का यकीन था? तो क्या मुझे किडनैप करने वाले तुम हो? मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। चलो खैर, मैं तुम्हें अपने मुंह से बता देता हूं, मैंने तुम्हें किडनैप किया है। तुम्हें याद होगा कि आज से 6 महीने पहले जब मेरी तुमसे मुलाकात हुई थी तो मैंने तुम्हें क्या कहा था? जो चीज़ अकराम खानजादा को पसंद आती है वो उसे हासिल करके रहता है, चाहे उसे कितना ही इंतज़ार क्यों ना करना पड़े या कितनी ही मुश्किलात का सामना क्यों ना करना पड़े। तुम इस कदर घटिया इंसान कैसे हो सकते हो? देखो यार, अभी तक तो मैंने कोई घटिया काम नहीं किया। मैं तो बड़ी शराफत के साथ तुम्हारे सामने बैठा तुम्हारा दीदार कर रहा हूं। मुझसे ज़्यादा मासूम इंसान इस दुनिया में कौन हो सकता है? अब की बार वो मासूमियत से आंखें टमटमाते बोला था। मेहरू का बस नहीं चल रहा था कि वो उसकी आंखें नोच डाले। आखिर इसकी वजह क्या है? मुझे सारी बात बताओ। सबसे पहली और बड़ी वजह तो ये है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। तुम शायद ये बात भूल चुके हो कि मैं पहले से किसी के निकाह में मौजूद हूँ। एक शौहर के होते हुए मैं कैसे दूसरा निकाह कर सकती हूँ? अरे, मेरे पास उसका भी हल मौजूद है। तुम्हारे शौहर से मेरी बहुत पुरानी दुश्मनी चलती आ रही है।
इस बार उसे इस दुनिया से ही मिटा दूंगा और फिर उसकी बेवा से 3 महीनों के बाद निकाह कर लूंगा। कैसा आइडिया मेरा? यकीनन तुम्हें पसंद आया होगा। मैं तुम्हारा मुंह नोच डालूंगी अगर तुमने राफे को जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे, तुम अभी भी उसी इंसान की साइड ले रही हो जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तकलीफ पहुंचाता है। मुझे कोई ऐसी रात बता दो जो तुमने रोते हुए ना गुजारी हो। हमेशा वो तुम्हारे दिल को अपनी बातों से जख्मी कर देता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि एक टॉक्सिक इंसान से तुम्हारा पीछा छूट रहा है, लेकिन लगता है तुम भी उन्हीं औरतों में शुमार होने लगी हो जिन्हें जुल्म सितम सहने की आदत हो जाती है। मगर फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी ये आदत ख़त्म कर दूंगा और अच्छी अच्छी आदतें सिखा दूंगा। मैं तुम्हें कह रही हूं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। मुझे तो खुशी मिलेगी, बल्कि तुम्हारे हाथों से मरकर मैं सुरखरू हो जाऊंगा। वो इस वक्त कमीनगी हंसी हंस रहा था। चलो अब यहीं पर बैठो। खबरदार जो तुमने यहां से भागने की कोशिश की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जितना अच्छा नजर आता हूं उतना अच्छा नहीं हूं। गुस्से के मामले में मैं तुम्हारे शौहर से भी ज्यादा बुरा हूं। मुझे वो सब कुछ करने पर मजबूर ना करना जो मैं नहीं करना चाहता। अपनी बात मुकम्मल करके वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गया था, मगर वो मैरू ही क्या जो किसी की बातों को सुन ले। उसने उसी वक्त ही बैठे बैठे अहद किया था कि कुछ भी हो जाए वो इस घर से बाहर निकल कर दिखाएगी। जो कुछ भी था वो इस इंसान पर यकीन नहीं कर सकती थी और ना ही उसे इस इंसान से किसी अच्छे की उम्मीद थी। जिस तरह की बातें अकराम खानजादा उससे करके गया था, साफ जाहिर हो रहा था कि वो कुछ बुरा करने वाला है। उसके अपने शौहर के साथ जितने मर्जी इख्तलाफात रहे हों, मगर उसके बावजूद वो उससे मोहब्बत करती थी और उसे इस बात से इनकार भी नहीं था। वो उसे अपना मानती थी और उसके साथ ही सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी और सिर्फ ये ख्वाहिश करती थी कि राफे अपनी बुरी आदतों को छोड़ दे और बिल्कुल वैसा बन जाए जैसा वो चाहती है। मगर वो इंसान सुधरने के लिए तैयार नहीं था। न जाने उसकी फितरत कैसी थी, वो अभी तक समझ नहीं पाई थी और समझने की कोशिशों में लगी हुई थी कि ज़िंदगी में एक और बड़ा ड्रामा आ गया। एक फैसला तो उसने कर ही लिया था कि जब वो वापस अपने शौहर के पास जाएगी तो उसे नाराज़गी का इजहार करेगी, और दूसरी वो ये दुआ मांग रही थी कि वो उसे जल्दी से तलाश कर ले, क्योंकि जिस तरह के हालात अकराम खानजादा के थे उसे यकीन था कि कुछ ही दिनों में वो कुछ ऐसा कर देगा जिसके बाद वो कभी भी खुद से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहेगी, क्योंकि वो उसकी आंखों में अजीब सी चमक देख चुकी थी। शाम का वक्त था। वो अपने कमरे में बैठी हुई थी। दरवाज़ा बाहर से लॉक था। जब दस्तक हुई और फिर उसके साथ ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। वो कोई और नहीं बल्कि एक कम उम्र नौकरानी थी। मौदबाना अंदाज में इजाज़त लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसने अपने हाथ में खाने की एक ट्रे उठा रखी थी। खाना उसके सामने रखते हुए कहने लगी, साहब का हुक्म है कि आप कुछ खा लें, आप सुबह से भूखी हैं। अभी उसने ये बात की थी कि वो फूट फूट कर रोने लगी। मेहरू को यूं एकदम से रोता देखकर वो खुद परेशान हो गई और उसके कंधे पर हाथ रखते बोली, क्या हुआ, आपको मेरी कोई बात बुरी लग गई? नहीं, मुझे शदीद घबराहट का एहसास हो रहा है। मुझे लग रहा है मेरा दिल बंद हो जाएगा। मुझे यूं महसूस हो रहा है कि मेरा आखिरी वक्त आ जाएगा। ये कहकर वो गहरे गहरे सांस लेने लगी और पागलों जैसी हरकतें करने लगी। रानी, जो कि कुछ अर्सा पहले ही इस हवेली में काम करने के लिए आई थी, वो उस औरत की हालत देखकर मजीद परेशान हो गई। उसको साहब ने हुक्म दिया था कि तुमने मेहरू का बहुत ख्याल रखना है और उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देना। अब अगर उस लड़की को कुछ हो जाता तो उसके साहब तो उसे जिंदा ज़मीन के अंदर गाड़ देते। यही बात उसे परेशान कर रही थी। आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? उसने जल्दी से पूछा तो वो चेहरे पर मासूमियत सजाए कहने लगी, क्या तुम मुझे खुली फ़िज़ा में लेकर जा सकती हो? मेरी तबीयत थोड़ी संभल जाएगी और मैं अच्छा महसूस करने लगूंगी।
ये सुनकर वो शशोपंच में मुब्तला हो गई, क्योंकि एक बात तो उसे भी पता थी कि मेहरू बीबी को यहाँ पर ज़बरदस्ती लाया गया है, उन्हें किडनैप किया गया है और वो यहाँ से भागने की हर मुमकिन कोशिश करेंगी। इसलिए उसे भी एहतियात करने का कहा गया था। मगर अब उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो भी मजबूर हो गई। ना चाहते हुए भी वो मेहरू को लेकर पिछले सहन की तरफ आ गई थी। पिछले हिस्से की तरफ जो दरवाज़ा बना था वो खुला हुआ था। ये देखकर वो दोनों हैरान रह गई। रानी ने खौफजदा नज़रों से उसके चेहरे की तरफ देखा, मगर वो तो खुले दरवाजे की तरफ देख रही थी। बीबी साहिबा, आपने भागना नहीं है, उसने अपने खदशे का इजहार किया। मगर उसकी बात सुने बगैर ही मेहरू दरवाजे की तरफ भागने लगी। रानी उसके पीछे जाना चाहती थी, मगर एक मर्दाना आवाज़ सुनकर चौंक गई। पीछे पलट कर देखा तो उसके साहब खड़े थे। मैं इसीलिए तुम्हें मना कर रहा था कि इस औरत की किसी भी चाल में नहीं आना। ये औरत यहाँ से निकलने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, और मुझे ये भी पता था कि तुम नादान हो, अभी कमअकल हो, तुम्हें तजर्बा भी नहीं, इसलिए तुम कोई ना कोई बेवकूफ़ी कर दोगी। मैंने इंतज़ाम पहले से ही किया हुआ था। ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें बताने के लिए था और ख़बरदार करने के लिए था। वो कोई और नहीं बल्कि अकराम खानज़ादा था, जिसने जानबूझकर रानी को उसके कमरे में भेजा था। वो देखना चाहता था कि वो किस हद तक यहाँ से भागने की कोशिश करेगी, और उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसे जब भी ज़रा मौका मिलेगा वो उस मौके से फ़ायदा ज़रूर उठाएगी। दूसरी तरफ जैसे ही मेहरू दरवाजे के करीब पहुंची, गार्ड ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी और रोने लगी, मगर कोई भी उसकी आंसू साफ करने वाला नहीं था। अकराम खानज़ादा मजबूत चाल चलता हुआ उसके पास गया और थोड़ी ही फासले पर खड़ा हुआ कहने लगा, जब एक बार मना कर दिया है तो तुम बात क्यों नहीं मान लेती? मैंने तुम्हें कहा है कि मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं, क्यों मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर रखा है? तुम्हें मुझसे दिलचस्पी नहीं है, मगर मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत है, और अब तुम सारी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारोगी। ये बात अपने उस छोटे से दिमाग में डाल दो। बहुत जल्द तुम्हारे शौहर को भी इस दुनिया से ख़त्म कर दूंगा। रानी, अब इसे अपने कमरे में ले जाओ। इसे इस घर में घूमने की इजाज़त है, लेकिन इस घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। अगर ये दोबारा से कोई चालाकी दिखाने की कोशिश करे तो मुझे कॉल कर देना, मैं खुद ही इससे निपट लूँगा। अपनी बात कहकर वो घर से बाहर निकल गया, जबकि वो अभी लॉन में ही बैठी हुई थी। आप ये सब कुछ कबूल क्यों नहीं कर लेती? मैं ये सब कबूल नहीं कर सकती, उसने गुस्से से कहा और ख़ुद ही अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि एक बात का तो अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसका दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। दूसरी तरफ मगरिब की अज़ानें भी हो रही थी और वो नमाज पढ़कर अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाने वाली थी। उसे यकीन था कि उसका रब उसे इस मुसीबत से ज़रूर बाहर निकालेगा और उसके लिए ज़रूर रास्ता निकालेगा। उसे यकीन के साथ वो मुसल्ले पर खड़ी हो गई थी। अभी तक तुम्हारी बीबी साहिबा का पता क्यों नहीं चला? तुम लोग उसे तलाश कर रहे हो या चूड़ियाँ पहन कर बैठे हो? वो उस वक्त अपने तमाम गार्ड से मुखातिब था। उसका गुस्सा अरूज पर था। साहब, हमने उन्हें हर जगह तलाश कर लिया, मगर वो हमें कहीं नहीं मिली। न जाने उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। अगर वो मुझे ना मिली तो मैं तुम सब लोगों को ज़िंदा निकल जाऊंगा। अभी और इसी वक्त मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ। तुम लोगों के पास सिर्फ़ और सिर्फ 12 घंटों का वक्त है। अगर 12 घंटों के अंदर तुम उसे ढूंढने में नाकाम रहे तो इस घर में तुम सब लोगों की कब्रें बनाई जाएंगी। उन लोगों को दोबारा काम पर लगाकर वो खुद अपने दोस्त से मिलने निकल खड़ा हुआ। अब वो उसका फ़ोन ट्रेस करना चाहता था। एक बात का तो उसे अंदाज़ा था कि उसके पास मोबाइल फ़ोन मौजूद नहीं होगा, मगर उसके बावजूद वो एक छोटी सी कोशिश करना चाहता था। उसकी गाड़ी अभी शहर की हदूद से निकली ही थी कि किसी ने उसकी गाड़ी पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। वहाँ पर जो गार्ड्स बैठे थे वो भी ज़ख्मी हो गए थे। पीछे ही एक गाड़ी आ रही थी। उसने गार्ड्स को खबरदार कर दिया और ख़ुद वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा।
تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے باہر تو آ گیا تھا، لیکن اس کا بازو زخمی ہو گیا تھا کیونکہ گولی اس کے بازو کو چھو کر گزری تھی۔ سرمد، پتہ لگاؤ یہ کس کا کام ہے جس نے مجھ پر حملہ کیا۔ یقیناً اس نے ہی مہرو کو کڈنیپ کیا ہوگا۔ جن لوگوں نے بھی ہم پر گولیاں چلائی ہیں ان کو ڈھونڈو، مجھے ہر حال میں وہ لوگ چاہیے۔ اب وہ وقت دور نہیں تھا جب وہ اپنی بیوی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا، کیونکہ اس کے دشمن نے اس کو مارنے کے چکر میں ایک نادانی کر دی، اور اب وہ اسی کی بے وقوفی کا فائدہ اٹھانے والا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹوں کے اندر اندر وہ آدمی اس کے سامنے موجود تھا جس نے اس پر حملہ کیا تھا۔ رافع نے اسے بالوں سے پکڑا اور اس کا منہ دبوچتے کہنے لگا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری زندگی ضائع نہ کروں تو ابھی اور اسی وقت اپنی زبان سے اس شخص کا نام لے ڈالو جس نے تمہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا ہے، ورنہ تم مجھ سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہو کہ میں کس قدر بے رحم انسان ہوں۔ یہاں پر سوال میری پسندیدہ عورت کا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی پسندیدہ عورت کے معاملے میں کسی قسم کی رحم دلی دکھاؤں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اس سے جتنا جلدی ہو سکے اپنے اس چھوٹے سے ذہن سے باہر نکال دو۔ اس کے ظلم و ستم سے کون واقف نہیں تھا؟ سامنے بیٹھا ہوا شخص اپنے بھائی کو کھو چکا تھا، جس کے ساتھ ظلم کرنے والا بھی رافع تھا۔ صاحب جی، میں آپ کو سب کچھ بتانے پر تیار ہوں، خدا کے لیے مجھ پر تشدد نہ کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے کافی سمجھدار لگتے ہو۔ چلو اب جلدی سے اس انسان کا نام لو اور مجھے بتاؤ کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ صاحب جی، مہرو بیبی کو کسی اور نے نہیں بلکہ اکرام خانزادہ نے کڈنیپ کیا ہے۔ دراصل وہ انہیں پسند کرتے ہیں اور ان سے شادی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، وہ اسے اس فانی دنیا سے رخصت کر چکا تھا۔ آخر وہ کیسے اپنی بیوی کا نام کسی اور مرد کے ساتھ سن سکتا تھا؟ اس کی لاش کو یہاں سے لے جا کر ٹھکانے لگا دو اور اکرام خانزادہ کو فون کر کے حویلی میں ملنے کے لیے بلاؤ تاکہ میں اسے اس کی اوقات یاد دلاؤں۔ وہ اب کچھ زیادہ ہی پر پھیلانے لگا ہے، اسے کنٹرول میں کرنا ہی ہوگا۔ جی صاحب جی، میں فون کرتا ہوں۔ گاڑی میں تیزی سے کال ملاتے دوسری طرف اسے اکرام کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ارے یار، تم مجھے ڈھونڈنے میں کافی دیر لگا چکے ہو۔ اب تو میں اپنی شادی کی تیاریاں مکمل کر چکا ہوں، صرف اور صرف تمہاری موت کی تیاریاں باقی ہیں۔ بہت جلد وہ بھی پوری ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد تمہاری بیگم کی عدت مکمل ہونے کے بعد اسے نکاح کر لوں گا۔ ذلیل انسان، میں تمہیں اس سے پہلے ہی اس دنیا سے ختم کر دوں گا۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا انجام عبرت ناک نہ ہو تو ابھی اور اسی وقت میری عورت کو میرے حوالے کر دو۔ وہ پہلے تمہاری عورت تھی مگر تم اس کا دھیان نہیں رکھ پائے۔ آدھی رات کے وقت تم نے اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا اسے تمہیں سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا غصے میں کیا تھا اور میں تمہیں اس کی صفائی پیش کرنے کا پابند نہیں ہوں۔ تمہیں جو کہا جا رہا ہے وہ تم کرو۔ اکرام خانزادہ، جس نے آج تک کبھی اپنے باپ کی بات نہیں سنی، اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری بات سنے گا تو یہ غلط فہمی تم اپنے ذہن سے نکال دو، کیونکہ میں مر جاؤں گا لیکن کبھی بھی تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ وہ عورت میری تھی، میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ میں نے اسے سچی محبت کی تھی اور اسے پانے کی بھی کوشش کی تھی، مگر تم بیچ میں آ گئے۔ تم نے سب خراب کر دیا۔ تمہاری وجہ سے اسے دور ہو گیا۔ اب قسمت مجھے ایک اور موقع دے رہی ہے، میں اب اسے دور نہیں ہوں گا۔ اگر تم میں اتنی ہمت ہے تو مجھ سے وہ چھین کر دکھاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے کال کاٹ دی۔ مہرو، جو کہ اکرام خانزادہ کے پیچھے کھڑی تھی اور بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی، وہ ماضی تھا تو ماضی کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ تمہارے لیے وہ سب بھولنا آسان ہے لیکن میرے لیے نہیں۔ میں نے تم سے سچی محبت کی تھی۔ وہ لوگ جو سچی محبت کرتے ہیں وہ تو قربانی دیتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی کوئی قربانی دی؟ یہ جو 2 سال میں نے گزارے ہیں یہ قربانی ہی تھی۔ تمہاری موجودگی کے بغیر میں نے اپنی زندگی کے 2 سال ضائع کیے ہیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہ وقت کتنا تکلیف دہ تھا؟ تم تو یوں کہہ رہے ہو
जैसे मैंने तुमसे वादे कर रखे थे। मैंने तो कभी तुम्हें यह एहसास नहीं दिलाया था कि मैं तुम्हारी ज़ात में दिलचस्पी लेती हूँ। और ये बात सच थी। ना तो मुझे पहले कभी तुम्हारी ज़ात से लगाव था और ना ही कभी हो सकता है। मैंने तुम्हें हमेशा अपना क्लास फेलो समझा था और इसी एतबार से तुम्हें इज्जत दी थी। मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि मेरा दिल तुम्हारे लिए बेचैन रहता है। मेरा दिल तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें पाना चाहता है। ज़रूरी तो नहीं कि जिस चीज़ की हम ख्वाहिश करें वो चीज़ हमें मिल जाए। बाज़ औक़ात चीज़ें हमारे लिए नहीं बनाई गई होती और ना ही उनकी हमारी ज़िंदगी में कोई जगह होती है। अगर हम ज़बरदस्ती उन्हें अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें तो हमें तकलीफ़ के अलावा और कुछ नहीं मिलता। अगर तो तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी इन किताबी बातों में आकर मैं अपने फ़ैसले से पीछे हट जाऊंगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं मर जाऊंगा, लेकिन इस बात से दस्तबरदार नहीं हो सकता। दस्तबरदार उन चीज़ों से हुआ जाता है जो चीज़ इंसान की अपनी मलकियत हो। जिन चीज़ों पर वो कोई हक नहीं रखता, आखिर वो कैसे उनसे दस्तबरदार हो सकता है? मैं तुम्हारी कभी ना थी और ना ही कभी तुम्हारी हो सकती हूँ। मैं बनाई ही राफे के लिए गई थी, इसीलिए तो उसकी ज़िंदगी में भी आई। उसी से मेरा निकाह हुआ और अब मैं उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। ऐसा मुमकिन हो गया है। मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने रानी को बताया और जो अलामात ज़ाहिर हुई हैं उनसे यही साबित हुआ कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और बहुत जल्द उसका बच्चा इस दुनिया में लाऊंगी। अगर मैं उसके आने से पहले ही उसे इस दुनिया से मिटा दूं, तो फिर तो सारा मसला ख़त्म हो जाएगा। वो अजीब अंदाज में कहने लगा। मेहरू को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। पहली बार उसे लगा था कि उसे ये बात नहीं बतानी चाहिए थी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम कल ही मेरे साथ डॉक्टर के पास चल रही हो। कल ही हम इस बोझ से जान छुड़वाएंगे। और तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने वक्त पर मुझे ये सब बता दिया। तुम पागल तो नहीं हो गए? ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा, बल्कि जो कुछ भी कह रहा हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहा हूँ। बाद में जब तुम ये बच्चा इस दुनिया में लाओगी तो मैं उससे कभी भी वो मोहब्बत नहीं कर पाऊंगा जो मुझे करनी चाहिए। इस तरह तो उसके साथ ज्यादती हो जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारा शौहर मरने वाला है, तुम बेवा होने वाली हो, तो इस बच्चे की तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं बनती। चलो अब अपने कमरे में जाकर आराम करो, सुबह तुमसे इस बारे में बात करूंगा। ये कहकर वो दोबारा से लाइब्रेरी चला गया था। उसका दिमाग इस वक्त बुरी तरह झुनझुना रहा था। मेहरू की आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। बेसाख्ता उसने अपने पेट पर हाथ रखा और रोते हुए कहने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारी माँ बहुत बेबस है, तुम्हारी माँ मजबूर है और तुम्हारी माँ बेवकूफ़ भी है। आखिर कोई औरत कैसे अपने साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर सकती है? पूरी रात वो रोती रही थी और इसी बारे में सोचती रही थी। सुबह उसने यही फैसला किया था, चाहे कुछ भी हो जाए वो इस बच्चे को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचने देगी। मगर उसके लाख इनकार के बावजूद वो उसे अपने साथ घसीटते लेडी डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका मुकम्मल तौर पर चेकअप करवाया गया, मगर डॉक्टर की बात सुनकर एक लम्हे के लिए वो भी खामोश हो गया। डॉक्टर कह रही थी, अगर आपने बच्चे को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो माँ की जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। आखिर वो मेहरू की ज़ात पर कैसे कोई तकलीफ बर्दाश्त कर सकता था? और यहीं उसने सब्र का मुजाहरा किया और ठंडी आह भरते हुए कहा, ठीक है, अगर इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने से इस औरत को नुकसान पहुंचता है तो फिर इस बच्चे को जिंदा ही रहने दो, क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत को किसी तकलीफ में मुब्तला नहीं कर सकता। उसकी बातें सुनकर एक लम्हे के लिए तो मेहरू का दिल धड़का था और वो सोच रही थी कि आखिर कोई इंसान कैसे किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है, ये जानते हुए भी कि वो औरत किसी और के निकाह में है। कैसे वो किसी के पीछे इतना दीवाना हो सकता है? मगर जब वो अकराम खानजादा को देखती तो उसे यकीन आ जाता कि मर्द जब मोहब्बत करने पर आता है तो सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब से लगाव होता है
सिर्फ और सिर्फ उसकी कुर्बत चाहिए होती है। राफे उन दोनों को हर जगह पर तलाश कर चुका था, मगर वो उसे कहीं नहीं मिल रहे थे। अकराम खानजादा जिन जिन के बारे में उसे पता था वो सब जगह जा चुका था। एक और चीज़ जो उसे गुस्सा दिलाती थी वो ये थी कि जब भी अकराम उसे फ़ोन करता था वो PTCL के नंबर से ही फ़ोन करता था। हर बार उसकी लोकेशन मुख्तलिफ होती थी, जिसकी वजह से वो बेवकूफ़ बन जाता। वो इन दिनों पागल कुत्तों की तरह उसे तलाश करता फिर रहा था। 2-3 बार तो उस पर हमला हो चुका था, मगर शायद उसकी ज़िंदगी लिखी हुई थी, इसीलिए वो बच जाता था। अकराम जब भी उस पर हमला करता, घर आकर उस लड़की को ज़रूर बताता था कि आज फिर तुम्हारे शौहर को निशाना बनाया गया, मगर बदकिस्मती कि वो बच गया। लेकिन खैर, दोबारा वो बच नहीं पाएगा। हर बार वो उस लड़की को तकलीफ़ पहुंचाता था। उस लड़की की आंखें आंसुओं से नम रहती थीं। जब भी वो राफे की तकलीफ़ के बारे में सोचती थी, उसका अपना दिल चकनाचूर हो जाता था। एक दिन वो अपने कमरे में बैठी थी जब अकराम उसके पास थोड़े फासले पर जाकर बैठ गया और उसे सवाल करने लगा, तुम्हें उससे इतनी मोहब्बत क्यों है? उसने हमेशा तुम्हें तकलीफ़ें पहुंचाई हैं, उसके बावजूद तुम क्यों उसके लिए बेचैन रहती हो? क्यों उसकी तकलीफ़ पर तुम्हें तकलीफ़ होती है? कम से कम तुम तो ये सवाल मुझसे ना पूछना चाहिए था। मेहरू ने उससे कहा, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैं भी तुम्हें तो तकलीफ़ पहुंचाती हूँ, तुम्हें हमेशा धुतकार देती हूँ। जब भी तुम मुझसे बात करने की कोशिश करते हो तुम्हें उल्टे जवाब देती हूँ, तुम्हें जलील करती हूँ, मगर क्या कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत वैसे की वैसी है। तुम उस सब के बावजूद मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि मेरी ज़रा सी तकलीफ़ पर तुम्हें अपना दर्द महसूस होता है, क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। और जब हम किसी शख्स से मोहब्बत करते हैं तो उसके दिए हुए ज़ख़म हमें ज़ख़म नहीं लगते, और उसके ज़रा से अल्फाज हमारे लिए मरहम बन जाते हैं। जैसे उस दिन मैंने तुमसे सिर्फ तुम्हारी खैरियत पूछी थी। जो चमक तुम्हारे चेहरे पर नमूदार हुई थी वो देखकर मैं बहुत हैरान हो गई, मगर फिर जब मैंने अपनी ज़िंदगी से उसका मवाज़ना किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं भी तो राफे से वैसे ही मोहब्बत करती हूँ जैसे तुम मुझसे कर रहे हो। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई है, क्या मुझे भी मेरी मोहब्बत मिल जाएगी? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, और ना ही मैं तुम्हारे हक़ में दुआ कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें मेरा अपना नुकसान होगा। तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपनी खुशी कुर्बान नहीं कर सकती, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मफाद परस्त हूँ। मैं हमेशा अपना फ़ायदा देखूंगी। अब की बार उसके चेहरे पर ज़ख्मी मुस्कुराहट फैल गई थी। वो बिस्तर पर लेट गया और फीके से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहने लगा, वो भी क्या दिन थे जब तुम्हारी एक झलक देखने के लिए मैं बेचैन रहता था, और जब मुझे इस चीज़ की तसल्ली होती थी कि तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और मर्द मौजूद नहीं है। मगर सब कुछ बदल गया। वो जलील इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया जो तुम्हारे काबिल भी नहीं था, मगर उसके बावजूद तुम्हारे घर वालों ने उसे कबूल कर लिया। तुमने उसे कबूल कर लिया और उसे अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी। इतना अरसा वो तुम्हें तकलीफ़ें पहुंचाता रहा, मगर तुम सहती रही। खुदा की कसम, अगर तुम मुझे एक आवाज़ देती तो मैं उल्टे कदमों चलकर तुम्हारे पास आ जाता। मैंने ये 2 साल बहुत तकलीफ़ में गुजारे, तुम्हें भूलने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं भूल नहीं पाया। तुम ठीक कहती हो, इंसान मफाद परस्त होता है। मैं भी अपना मफाद देख रहा हूँ। मैं अब तुम्हें हासिल करके रोज़ मिलने वाली तकलीफ़ से आज़ाद होना चाहता हूँ, और मुझे खुद पर इतना यकीन है कि मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा, तुम्हें किसी और की मोहब्बत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और तुम अपने शौहर को मुकम्मल तौर पर भूल जाओगी। तो उसकी आंखों से कुछ आंसू टूट कर गिरे थे, जिसको उसने बेदर्दी से साफ किया और फिर तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद वो भी बिस्तर से टेक लगाकर बैठ गई और माजी के बारे में सोचने लगी। जब उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था तो सब लोगों ने उसकी बहुत मुखालफत की थी, क्योंकि उसके ख़ानदान में रिवाज नहीं था कि लड़कियां बाहर जाकर आला तालीम हासिल करें। मगर अपने बाप की वजह से वो दाखिला लेने में कामयाब हो गई थी। उसे अपने बाबा जान से वादा किया था, चाहे कुछ भी हो जाए वो उनकी इज़्ज़त पर कोई हर्फ नहीं आने देगी,
اور نہ ہی کوئی ایسا کام کرے گی جس سے اس کے باپ کو شرمندگی ہو، اور اس نے اپنے اس وعدے پر ڈٹ کر دکھایا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اسے اپروچ کرنے کی کوشش کی تھی، اسے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ سب کو ہری جھنڈی دکھا دیتی اور پیچھے ہونے کا کہہ دیتی۔ اس نے سب کو یہی کہا تھا کہ میں یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتی ہوں، اپنے لیے رشتہ ڈھونڈنے نہیں۔ میرا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ میں اپنی ڈگری لے کر اپنے خوابوں کو پورا کروں۔ اس کی کلاس میں ہی ایک لڑکا تھا، اکرام خان زادہ۔ جب اس نے پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا تھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اسی دن اس نے خود سے عہد کیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس لڑکی کو اپنی دلہن بنائے گا۔ 2-3 بار اس نے مہرو سے بات کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن بات بن نہیں پائی، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا نرم پڑ گیا۔ لیکن یہ آرزو ابھی تک دل سے نہیں نکلی تھی، اور اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ جب اس کی ڈگری مکمل ہوگی تو اس کی گھر رشتہ لے کر جائے گا اور اسے نکاح کر لے گا۔ مگر اسی دوران خالہ اس کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئی۔ رافع اسے نکاح کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اسے 8 سال چھوٹی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک بچی کے ساتھ ظلم کرنے جا رہا ہے، مگر اپنی ماں کے کہنے پر اس نے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یوں اس کی شادی رافع سے ہو گئی۔ ابھی تک اس کی ڈگری مکمل نہیں ہوئی تھی۔ جب بعد میں اکرام کو اس بارے میں پتہ چلا تو اسے لگا کسی نے 7 آسمان اس کے سر پر گرا دیے ہوں۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ اس کے گھر بھی گیا تھا اور مہرو سے ملنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور روتے ہوئے کہا کہ یہ سب کچھ میرے والدین نے اپنی مرضی سے کیا ہے، میں خود اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی، میں اپنا کیریئر بنانا چاہتی تھی، لیکن شاید میرے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ اکرام بھی شاید اپنے دل کو تسلی دے دیتا، مگر جب اسے اس حقیقت کے بارے میں پتہ چلا کہ جس شخص سے اس نے نکاح کیا ہے وہ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، تو وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا۔ اس حقیقت کے بارے میں اسے 2 سال بعد پتہ چلا تھا، اور وہ 2 سال بعد اپنا انتقام لینے بھی آ گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی محبت کو واپس لینے کے لیے بھی وہ خود کو تیار کر چکا تھا۔ دراصل رافع کے ساتھ اس کی بزنس میں انبن ہو گئی تھی، اور اس کی کمپنی کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے علاوہ رافع نے اس کے خاندان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ بلا شبہ حملہ اسے نہیں کروایا تھا، مگر رافع کی طرف سے جوابی کارروائی کو اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اور اب اس کی بیوی کو بھی اغوا کر لیا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، مگر ان تینوں کی زندگی بے چینیوں سے بھری تھی۔ مہرو کو اپنے شوہر کے پاس جانے کی جلدی تھی، اور اکرام کو اسے اپنا بنانے کی جلدی تھی، اور جہاں تک رافع کا سوال تھا تو اسے اپنے دشمن کو سبق سکھانے کی جلدی تھی۔ سب اپنی اپنی پریشانیوں میں مگن تھے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اکرام نے اس پر جتنے بھی حملے کروائے وہ سارے بیکار گئے، اور اسے ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا۔ وہ خود حیران ہو رہا تھا کہ آخر قدرت کسی کو اتنے موقع کیسے دے سکتی ہے۔ شاید اس کے دشمن کی قسمت اچھی تھی۔ ایک دن مہرو کو موقع مل گیا، اور اس نے نوکر سے موبائل لے کر رافع کو کال ملا لی، اور روتے ہوئے اسے اپنی لوکیشن کے بارے میں بتا دیا۔ وہ اس وقت اپنے پولیس دوست کے پاس بیٹھا تھا، جلدی سے لوکیشن ٹریس کی اور وہاں پر پہنچ گیا۔ دونوں خاندانوں کے درمیان دوبارہ سے لڑائی شروع ہو گئی تھی، گولیوں کے تبادلے بھی کیے جا رہے تھے۔ رافع نے مہرو کو اپنے ساتھ گاڑی میں چھپا لیا تھا۔ اکرام خان زادہ کی ہار ہو گئی تھی، اسے 3 گولیاں لگی تھیں، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ جب گارڈز نے اپنے مالک کو زمین پر گرتے دیکھا تو انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ ایک لمحے کے لیے مہرو کا دل بھی دھڑکا تھا، اور اس نے پہلی بار اپنے شوہر سے التجا کی تھی کہ پلیز اسے اسپتال لے کر چلے جائیں۔ رافع کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے تمہیں اپنی قید میں رکھا ہوا تھا، تم کیسے اس پر رحم کر سکتی ہو؟ مگر وہ ایک لفظ بھی ادا نہیں کر پایا، کیونکہ اس نے خود سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو سنے گا اور اس کی مانے گا اور اس کو اہمیت دے گا۔ اکرام کو اسپتال پہنچا دیا گیا۔ مہرو اس وقت بے چینی سے باہر ٹہل رہی تھی اور اس کی زندگی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر تھوڑی دیر بعد باہر آیا اور کہنے لگا، پیشنٹ کو مہرو نامی لڑکی سے ملنا ہے،
اس نے ایک نظر رافع کی طرف دیکھا جس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دی۔ جب وہ اندر گیا تو بستر پر لیٹے ہوئے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس حقیقت سے نظریں چرا رہی تھی کہ وہ اسے محبت نہیں کرتی۔ اسے دیکھ کر اکرام مخصوص انداز میں مسکرانے لگا۔ تم واقعی ایک فرما بردار بیوی ہو، مجھے معاف کر دو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، تم نے وہی کیا جو تمہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے بھی تو اپنے مفاد کے لیے کام کیا۔ خیر میری خواہش تھی کہ میں اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزاروں، ورنہ مجھے یہ زندگی چاہیے ہی نہیں۔ لگتا ہے میری دوسری دعا قبول ہو گئی ہے۔ میرے پاس بہت تھوڑا وقت ہے، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں، اور یہی آرزو لے کر اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں کہ کاش تم مجھے مل جاتی۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں، اور وہ اس کے مردہ وجود کے قریب بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب رافع اندر آیا تو اسے یہی لگا کہ شاید خوف کی وجہ سے رو رہی ہے، لیکن وہ حقیقت نہیں جانتا تھا کہ یہاں پر دل کی کایا پلٹ گئی ہے۔ وہ اسے لے کر واپس آ چکا تھا۔ مہرو نے اسے بچے کی خوشخبری بھی سنائی تھی۔ کہنے کو تو سب کچھ نارمل تھا اور وہ بے حد خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، لیکن مہرو کو اپنے وجود میں ایک خالی پن کا احساس ہوتا تھا، اور یہ شاید مرتے دم تک رہنے والا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔